कि ये एक एक्सीडेंट नाल मौत हुई, जबकि पुलिस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ कि कोई भी मौत होंदी है एक्सीडेंट में खास तौर पर, बल्कि कई बार नैचुरल मौत नूं भी उहदी डेड बॉडीज सरकार पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराउंदी है और फिर वो बॉडी जिहड़ी आ वो परिवार नूं सौंपी जाती है। उहनूं कानून विच 174 की इनकुएस्ट प्रोसीडिंग्स कहा जाता, पर इस नवरीत के कतल नूं क्योंकि छुपाउणा सी, दिल्ली सरकार ने पुलिस ने अज तक 174 की कार्रवाई भी नहीं की। तो कमिश्नर मोहरे आन के पुलिस का बयान दे रहा वा कि यह एक्सीडेंटल मौत, उन्होंने कितना पता लग गया एक्सीडेंटल मौत है। जिहड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसको जो सारे पोस्टमार्टम के माहर डॉक्टर, मैं अपने हल्के के डॉक्टर तो पहला तो राय ली, डॉक्टर तरसेम सिंह SMO रिटायर हुए ने, फिर एक बहुत बड़ी मैगजीन है कैरावैन, इस देश का बड़ा निरपक्ष मीडिया, बड़ा जबरदस्त, उस पोर्टल ने यदि तह तक जाके इन्वेस्टिगेशन की। फिर उन्होंने उस पोस्टमार्टम की इस देश के जोड़े माहर से फोरेंसिक के पैथोलॉजिस्ट जोड़े पोस्टमार्टम की एक्सपर्ट से उन्होंने तो राय ली, तो उस पोस्टमार्टम के विच ही लिखा होया वा कि एक इत्थे एंट्री पॉइंट है तो एक इत्थे कंन दे लागे एग्जिट पॉइंट है। तो कुछ लोगों ने मेरे ख्याल वीडियो भी देखी होनी जो वह अंतिम संस्कार दे रखी हुई है, मेरे तो नहीं देखी गई, मैं तो सिर्फ इतने शेक देखा। और जो एक्सपर्ट्स ने राय दी उन्होंने इसी पोस्टमार्टम तो साबित कर दिता कि यदि मौत गोली नाल हुई। इस तो अगे एक कदम इसी कैरावैन मैगजीन ने चुक्या, बरतानिया का जोड़ा वर्ल्ड रेनोन्ड पोस्टमार्टम एक्सपर्ट डॉक्टर बासिल कुर्दो, उन्होंने जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई, उन्हें कहा ये कला एक गोली नाल नहीं, ये शायद 2 गोलियां नाल मौत हुई है। पर साडी देश की सरकार उस गल नूं छुपा रही, उल्टा साडे ते इल्जाम, वो की कहते होंगे सादी जी गल कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो कुछ दिल्ली च उधर वापरिया मैनूं दसो, सारे तुसीं बैठे हो, सब ने कली कली चीज़ देखी। ठीक है, साडे नौजवान लाल किले ते चले गए, ये भी ठीक है कि उन्होंने झंडा ला दिता, तिरंगे नूं किसी ने छेड़िया नहीं, ये भी ठीक है कि कुछ बच्चों ने तैश में नारेबाजी करती, कई ने कुछ माड़ा मोटा उल जलूल कुछ गल्लां उत्थे माड़ा मोटा कुछ जनतक तौर पर भी कहतियां होंगियां, पर की किसी ने वायलेंस की उधर? किसी हजूम ने, किसी कट्ठ ने लाल किले ते, गाजीपुर ते, कुंडली ते, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਬੋਡੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 19 ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਝਾੜੂ ਫਾੜੂ, ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਠੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਨਵਰੀਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 19 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, 200 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੋਦੀਪ ਕੌਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਰੱਖਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝਾਓ ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ।
ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼? ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਐਂਕਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਲੇ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਾਲ ਚੱਕੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਤਰੀਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾਪਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ ਪੂਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸਵੇਤ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 19 ਕੇ 16 ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਵਰੀਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਥੋੜੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ? 19 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਚਲੋ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮਾਰਿਆ, ਟੇਅਰ ਗੈਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕਰਵਾਵੇ ਉਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ 3 4 10 ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ। ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਜੋ 84 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਲੜਕੀ ਕੱਲ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ 2, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 22-22, 23-23 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੇ 5-7 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਯਾਰ ਉੱਠੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੀਡਰ, ਅਗਵਾਈ, ਆਗੂ, ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ, ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਤੀ, ਸਿਰਫ 200 ਯੂਰੋ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 215,000 ਰੁਪਈਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਜਨੀਵਾ ਦੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾਇਆ ਉਹਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਵਾਨਪੁਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ,
मैं ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਾ ਗੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਏਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨੇ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਆ, ਸਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਸਮੱਤ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਭ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਯੂਸੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਸ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ NRIs ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 100% ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।